بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ارحمہما کما ربیانی صغیر رب ارحمہما کما ربیانی صغیر ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا اغفر لی ولوالدی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنات هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنات هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين عید والے دن بھی نہیں دیتی نہ دیتیاں نے میں موت کر مارا تے رو دیتا اے بڑی یہ دی ہوندیا مو چنگی بولی ماما وہی دیاں دے عید لا ویندیا مو گھر دے جن پکا تے کھوئیں آج آج کوئی بھی نہیں آدا لسیمی تے کھالا حق ہاں ہونی روندی رہی ہیں نظری ہون تو تائی کو دی پیاری ہے ہاں مینوں بھی ایویں تیاں تے میں پیاریاں کو تو دیاں پیاریاں تے صبر کر ہویا نہ کر میں میرا دل دکھدا تیرے گلاں سن کے کا وڈے دیا مو جٹھا دا مول دا وڈا میرا جیندا ہے وڈا تے میں آ جھاڑ اٹھا بیٹھی بیٹھی تے روواں بیٹھی اسے دی کیتے جیندی دی شادی کیتی ہے آئیے سمجھ آج میرے ہاتھ پھر دی کھلی ہے چا چپ کر اما صبر کر اللہ تعالی خیر کرے تا پیا دیا دیکھ وڈا میرے تے روئی نہیں آدا ہے میں پکھی بانتے مدھی دے اڈ ونجا میں کو پیادا میں تیرا دیر میں تے بھاگوا اما میں یہ کو جو ٹوریم چاک تے گئیم تے آئیو 12 چیتے لائے پائی چاک تے اے جڑا میرا دوترا ودائی ایسے چوڑ نکے جے بڑے دے ڈائی اگاں گئیاں سے دے پانی تے
الجنة تحت الأقدام الأمهات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة تحت الأقدام بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری یوٹیوب فیملی اینڈ فرینڈز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے, گھروں میں امن چین سکون عطا فرمائے, بچوں کو اپنے ماں باپ کے فرما بردار خدمتگار بنائے, اور ماں باپ کے لیے بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون بنائے, صدقہ جاریہ بنائے. اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنی ماں باپ کی خدمت کر کے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں کامیابیاں حاصل کر لے. جو انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے, ان کی دعائیں لیتا ہے, وہ اس دنیا میں بھی کامیاب رہتا ہے, خوش رہتا ہے, اور انشاءاللہ آخرت میں بھی سرخرو ہوگا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں اپنے والدین سے احسان کرنے کا حکم دیا ہے. جو کچھ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن پاک میں وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کے حکم کے ساتھ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موقدہ بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کسی ذات کو اپنے ساتھ کمپیئر کیا تو وہ ماں کی ذات تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے, اس لیے آپ ماں کی محبت کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنا وہ اپنے بچوں پر جان نشاور کرتی ہے, کتنا وہ دن رات سوچتی ہے, بھلا کرنے کی کوشش کرتی ہے. جیسا کہ آپ یہ عورت کو دیکھ رہے ہیں تو یہ باہر گلی میں کچرے سے کوئی لوہے کی چیز, کوئی پلاسٹک, کوئی کارڈ بورڈ, کوئی گلاس وہ چن رہی ہے, اور یہ سارا دن گلیوں میں اسی طرح پھرتی ہے, اور پھر وہ کہیں کباڑیے کو بیچتی ہے اور اس سے پھر اپنی روٹی کھاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو 3 بچوں سے نوازا. اس کا خاوند جب بچے چھوٹے چھوٹے تھے تو فوت ہو گیا, یہ بیچاری بیوہ ہو گئی. وہ آپ نے پرانے لوگوں کو سنا ہوگا کہتے ہوئے کہ یتیماں دی یتیمی کٹی جاندی ہے, رنڈیاں دا رنڈ نہیں کٹیا جاندہ. یعنی جو بیوہ ہوتی ہیں ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, ان کا کوئی سوائے اللہ کے کوئی اور سہارا نہیں ہوتا. اس عورت نے پھر کیا کیا, اس نے دن رات محنت کی, لوگوں کی کوٹھیوں پر کام کیا, لوگوں کی صفائیاں کی, لوگوں کے کھانے پکائے, لوگوں کے سارے کام کیے کر کے, تو 4 نے بچا کے انہوں نے دونوں بچیوں کو پرورش کر کے, ان کو بڑی کر کے, جوان کر کے, ان کا جہیز بنایا اور ان کی شادیاں کی. اور ان کی شادیاں کر کے اس کا بیٹا تھا ایک, اور اس نے بھی شادی کروا لی. اب جب ان کی شادیاں کرا دیں تو بیٹے نے کہا کہ جا تو میں یہاں اس جگہ کو چھوڑ کے چلا جاتا ہوں, جا میں تمہارے ٹکڑے کر دیتا ہوں, تمہیں مار دیتا ہوں, جب تم چلی جاؤ. تو یہ بیچاری نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے بیٹے کو دکھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی, اس کو گھر سے نکال دیا گیا. یہ بیٹیوں کے گھر آ گئی. جب تک یہ عورت کوٹھیوں پہ کام کرتی تھی, کھانا لے کے آتی تھی, اپنا 4 آنے کماتی تھی, تب تک تو ٹھیک تھا. تب تک تو بیٹیاں تھوڑا بہت اس کو پوچھ لیتی تھیں کیونکہ بیٹیوں کے گھر میں رہتی ہے. لیکن اب یہ آنکھوں میں پتہ نہیں اس کے سفید موتیا ہے, آپریشن کرانے والا ہے, اس کو نظر نہیں آتا. اور کوٹھیوں والوں کو بہت معیاری کام چاہیے ہوتا ہے. تھوڑی سی کہیں گندگی رہ گئی, صفائی نہ ہوئی تو وہ ڈانٹتے ہیں اور گھر سے نکال دیتے ہیں, تنخواہ بھی کاٹ لیتے ہیں.
تو اب इससे बेचारी से काम नहीं होता क्योंकि आंखों की नज़र बनाने वाली है। अल्लाह ताला लायंस क्लब वालों को सलामत रखे और उनकी इस एफर्ट को कबूल फरमाए और इस एफर्ट के बदले उनके बच्चों की, उनकी आखिरत की बेहतरी फरमाए, आमीन। जो लोगों का, गरीबों का इलाज करते हैं वो उनसे कहा गया है कि इस औरत बेचारी का इलाज कराया जाए आंखों का फ्री, तो तब जाके ये थोड़ी बहुत कर सकेगी। अब क्या है कि बेटियां जो हैं वो ईद आती है, शबरात आती है, अपने खाना फैमिली सारे बैठ के खाते हैं, कहती है कि उन्होंने रोटी बनाते हैं तो मेरे सामने खाते, मुझे पूछते तक नहीं है, और अगर वो सेवियां बनाएं तो मेरा भी दिल करता है। तो वो इसलिए नाराज़ हैं बेटियां माँ से कि माँ जो खा पी के जो कुछ कमाती है बाहर ही खा के आ जाती है, ये तो बाहर से खा के आई होगी तो हमें पैसे नहीं देती। तो अब ये बेचारी बूढ़ी औरत रो रही है। उसके हमसाए जो हैं वो कभी भी कोई खैर खैरात करते हैं, खाना देते हैं तो वो सबसे पहले इस औरत को देते हैं कि इसका पेट भर जाए। कि आप अगर देखें तो पाकिस्तान में अगर आप सड़कें पार कर रही हों तो गाड़ियां ऐसे चल रही होती हैं जैसे गोलियां चल रही हों, इतना बच बचाव के आपको गुजरना पड़ता है। और फिर कचरे से ये चीज़ें उठा के कितने के पैसे मिल जाते होंगे, मुश्किल से 25-30 रुपए मिलते होंगे, जिससे बेचारी की एक रूखी सूखी रोटी और थोड़ा बहुत सालन में आता होगा, जो पेट की भूख की आग को बुझाने के लिए काफ़ी होता होगा। अब वो बेचारी क्या बचाए, क्या उनको दे और क्या ना दे। अब ऐसा है कि कहती है कि मैंने बेटियों को कहा कि क्योंकि मैं तुम्हारे रहती हूँ, ईद शबरात भी है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा पीछे कोई इतना सहारा नहीं है, तो इसने कान की बालियां उतार के आधे तोले की एक बेटी को दे दी, और कोई कड़ा था हाथ का आधे तोले का दूसरी को दे दिया, तोले के कांटे एक बेटी को दे दिए, तोले की चूड़ी दूसरे को दे दी, दोनों को तोड़ा तोड़ा सोना दे दिया, और जो नाक का कोका था वो बहू को दे दिया कि ये मुझे रहने दे यहाँ पर। अब भी वो इतना इसको परेशान करते हैं और इतना इसकी दिल आज़ारी करते हैं। जब ये रोती है ना, यकीन करे आसमान रोता होगा। ये माँ रो रही है, ये जन्नत की हूर रो रही हैं। जिनकी माएँ नहीं है ना वो ज़रा ध्यान कर ले। अभी मैंने ये आयत पढ़ी है, इसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है, अल्लाह ताला ने सबसे पहले अल्लाह का हुक्म, अल्लाह के रसूल का हुक्म, उसके बाद माँ बाप वालिदैन, माँ। क्या हाल हो गया है हमारे मुल्क में। बर्बादी ना आए तो और क्या आए, जब माओ को इस तरह खज्जल खराब किया जाता है, उनको दिन रात खून के आंसू रुलाया जाता है, जिन्होंने सारा कुछ अपनी औलाद के लिए किया, हर जतन किया, उनको बाजू पकड़ के धकेल के बाहर कर दिया जाता है और डोर बंद कर दिया जाता है। वो कहाँ जाए। जब उसकी बेटियां छोटी थी तो ये औरत क्या करती थी अपनी, के मेरी बेटियां छोटी है, बच्चियां हैं, किसी की कोई नजर ना लगे, खुद खच्चल खराब होके सारा दिन कमाने निकलती थी, सारा दिन वो करती थी कि मेरे बच्चों का कुछ बन जाए। हर एक से रिक्वेस्ट करती थी कि मेरे बच्चों की शादी होने वाली है, अगर आप कोई इमदाद कर सके तो कर दे। तो इस तरह कर करके इसने थोड़ा बहुत जहेज जोड़ा और उनकी शादियां की, उनको घर वालियां की, उनके अपने अब बच्चे हैं, तो इस तरह अपने बेटे को भी इसने अपना ख्याल किया। तो अब एक माँ इन पे भारी हो जाती है। माँ 5-5, 7-7 बच्चों को पाल सकती है, लेकिन ऐसी बदबख्त औलाद है कि एक माँ को नहीं रख सकती, पाल सकती। पालने वाले ये कौन होते हैं? ये बदबख्त होते हैं जो अपनी जन्नत आप ही बर्बाद कर लेते हैं। बेशक आपकी माँ आंखों से नबीना हो, अंधी हो, तो वो जब वो दिल से दुआ देगी ना तो वो अल्लाह ताला बहुत कबूल फरमाता है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, जो अमलों का दरमदार जो होता है ना वो नियतों पर होता है, और अल्लाह ताला दिलों के भेद जानता है। जैसा करोगे
वैसा भरोगे। वो कहते हैं ना कि नाया मेरे बाल किन्ने लंबे, वो कहना कट के थोड़ी देर च तेरे मुरे ही आ जाने, आप ही मिलने किन्ने लंबे। आज ये लोग अपनी माँ को सता रहे हैं, इन बेवा औरतों का दिल दिखा रहे हैं। क्या आप नहीं समझते कि अभी वही जो बच्चों पर अपनी जानें निशावर कर रहे हैं, वही औलाद जो जिनके लिए वो वारी वारी जा रहे हैं, सारे कुछ कर रहे हैं, वही औलाद उनको मज़ा सिखाएगी। अल्लाह ताला किसी के साथ बेइंसाफ नहीं करता। अल्लाह ताला बड़ा रहमान और रहीम है। अल्लाह बहुत गफूर रहीम है। और सुना जाए, देखा जाए तो अल्लाह ताला कहार भी है और अल्लाह ताला जब्बार भी है। जब अल्लाह ताला किसी को की पकड़ करता है ना, कहर डालता है ना, फिर बचाने वाला कोई नहीं होता। जिसको अल्लाह रखे उसको कोई मार नहीं सकता, और जिसको अल्लाह बर्बाद करे उसको कोई बचा नहीं सकता। तो क्यों जी अल्लाह ताला की हम नाराज़गी का सबब बन रहे हैं? क्या हमने सारी ज़िंदगी इधर बैठे रहना है? क्या हमारे बच्चों ने हमें कमा के खिलाना है? अल्लाह के बंदे, सबसे ज़्यादा हक आप पर आपके माँ बाप का है, फिर आपकी औलाद का है। वो पिछली स्टोरी में मैंने एक अल्लाह ताला के वली की स्टोरी सुनाई है, जिसमें वो दूध निकाल के सबसे पहले अपने वालिदैन को पिलाता है, फिर अपने बच्चों को पिलाता है, फिर बीवी को पिलाता है, सबसे एंड में वो खुद पीता है। कि इस तरह अल्लाह ताला ने इनकी रिस्पेक्ट की कैटेगरीज हैं। अगर कोई एक आध सिप घूंट बच गया तो तभी वो पिएगा ना। तो इतना बड़ा खिदमत है। बेशक शादी हो के लड़कियां ससुराल चली जाए, लेकिन माँ बाप की खिदमत करना उन पे फिर भी फ़र्ज़ होता है, और लड़के पर भी फ़र्ज़ होता है अपने माँ बाप की खिदमत करे, अपने बीवी बच्चों का ख्याल करे। और ज़िलकुरबा भी यही होते हैं जो क्लोज़ रिलेटिव होते हैं, जो बहुत क्लोज रिलेटिव्स होते हैं, फर्स्ट कज़न्स होते हैं, चाचे मामे खाला होते हैं, फुप्पो होते हैं, ये ज़िल कुर्बा में आ जाते हैं, कज़न से थोड़ी दूसरी कैटेगरी में आ जाते हैं। इनका भी आप पर बहुत हक होता है। तो खुदारा, आज तो आपकी माँ जिंदा सलामत है, उनसे पूछो जिनकी माँ ही नहीं है। जब वो ख्वाब में अपनी माँ को देखते हैं, जब वो अपनी ख्वाब को माँ को मिलते हैं, तो वो आंखें नहीं खोलते कि कहीं ये ना हो कि मैं नींद से उठूं और मेरी माँ सच्ची मच्ची फौत हो गई हो। ख्वाब में देखते हैं कि माँ आई है और माँ बेटी मिल रहे हैं, और जब ख्वाब ही में सोचते हैं कि लोग कहते हैं माँ फौत होगी, माँ तो मेरे सामने खड़ी है, और अगर मैं आंखें खोली तो ये ख्वाब हुआ तो फिर मेरी माँ तो चले जाएगी, इसलिए मैंने आंखें नहीं खोली। वो जो है ना बुजुर्ग अल्लाह ताला के वली मोहम्मद बख्श, उन्होंने ने फरमाया कि डर दी मारी मैं अखा ना खोला कहीं बिछड़ ना जावे माही। तो वो वाला हिसाब हो जाता है जब माँ ही नहीं होती, और माँ जब चली जाती है उसकी कदर तब होती है। जो वो बातें कहती हैं वो सच साबित होती हैं। पहले माएँ आसमान की तरफ मुंह कर करके अपने बच्चों को मिलने के लिए तरसती थी, अब औलाद तरसती है। और कोई दिन ऐसा नहीं होता अपने रब के बाद वो अपनी माँ को ना याद करता हो। उठते बैठते कुछ भी तकलीफ होती है तो मुंह से निकलता है हाय अम्मा, हाय माँ, हाय अम्मी। तो अब ये दौलत आपके पास है, इनके हाथ चूम लें, इनके पैर चूम लें, इनके माथे चूम लें, और अल्लाह ताला से और इनसे माफ़ी मांग लें, और आइंदा वादा कर लें कि हमने माँ का दिल नहीं दिखाना। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा हकदार है, और अल्लाह ताला ने आपको आजमाइश में डाला है कि आप कितने सब्र और बर्दाश्त से काम लेते हैं। इतनी बड़ी मस्जिद बनाई, फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में, शाह फैसल बादशाह जो गुजरे हैं, जब पाकिस्तान बना तो उसने अनाम में ये पाकिस्तान को मस्जिद बना के दी, सऊदी अरब के बादशाह ने, फैसल ने। तो उन्होंने
पहले इंट्रेंस में एक बड़ा सारा बनाया है, एक स्टैचू नहीं बनाया, एक बड़ा सारा टावर सा बनाया है, पोस्ट बनाया है, और उसके ऊपर पता क्या लिखा है? उसके ऊपर लिखा है अल जन्नतु तहतिल अक़दामिल उम्महात। कभी गौर तो करें, कभी गौर तो करें कि जन्नत जो है माँ के कदमों के नीचे है। आप जा रहे हैं मस्जिद अल्लाह को राजी करने के लिए, पहले अपने दिल को साफ कर लें और अपने घर में जो आपकी माँ है, आपकी जन्नत है, उसको ठीक कर लें, फिर सजदा रेज हो जाए। दिल ना दिखाएं किसी का, ना माँ बाप का दिल दिखाएं, ना किसी यतीम का दिल दिखाएं, ना किसी बेवा का दिल दिखाएं। और ये जो होती है ना पकार, ये अल्लाह ताला बहुत दूर से सुनता है। तो इस तरह कभी अपनी माओ को ना तड़पाएं, ना तड़पाएं खुदा के वास्ते। ये शबरात का महीना, ये रमज़ान आ रहा है, हमें नहीं पता कितने आए और कितने चले गए, कितने प्यारे चले गए, और हमें नहीं पता कि हम भी दूसरी लपेट में ना चले जाएं। इतने जल्जले, इतने तूफान, इतने ये हादसात होने लगे हैं, तो हमें तो पता ही नहीं चलना कि हमारी मौत कब आ गई और कैसे आ गई। किसी ने मुंह में पानी भी डालना है कि नहीं डालना, किसी ने हमारे लिए फातिहा भी पढ़नी है, गुस्ल भी देना है, किसी ने हमारे लिए अच्छे अल्फाज में भी हमें याद करना है कि नहीं। इसलिए खुदा के लिए जो आपके घर में जन्नत है, जितने प्यार आप अपनी औलाद से करते हैं, अपनी माँ से भी इतना ही प्यार करें, बल्कि उससे भी ज्यादा करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी रज़ाई माँ आई ना, उनके लिए जो एक कंबल ही, जिसको काली कंबली वाला कहते हैं, काली कंबली, जो ब्राउन रंग का कंबल उन्होंने ओढ़ा होता था, वो झाड़ के नीचे बिछा दिया। सहाबा कराम ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कौन से खास मेहमान हैं जो खतून है जिनके लिए आपने अपनी चादर मुबारक जो आप पहन के नमाज पढ़ते हैं, खुतबा देते हैं, दर्स देते हैं, तो वो बिछा दी? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मेरी रज़ाई माँ है, जिसके बतन से अल्लाह ताला ने मुझे ग़िज़ा बख्शी है, दूध बख्शा है, ये भी मेरी माँ है। इतना बड़ा हक है माँ का। और वो माँ जिसने अपने पेट से पैदा भी किया हो, फिर अपना दूध भी पिलाया हो, फिर उसको परवरिश भी की हो, और अपने 15-20 साल दिन रात घंटे लम्हे सब कुछ अपने बच्चों पर निशावर किए हों, क्या वो माँ इस तरह का ट्रीटमेंट की हकदार है? कब हम सोचेंगे, कब हम समझेंगे? अल्लाह ताला ने दुनिया में हमें हर चीज़ दे दी है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमेशा अपने से गरीब की तरफ देखे फिर सुरखरू रहेंगे। और देखें उन इलाकों में यहाँ पर जंग है, ना उनका दिन है, ना रात है, ना सुकून है। तो पाकिस्तान के लोग जितने बेशक जितने मर्जी गरीब हैं, जो तंगी में हैं, वो कमा के खा सकते हैं। वह यो औलाद ये सोचती है कि जो बूढ़ी माँ है, कमज़ोर है, बीमार है, आँखों से ऑलमोस्ट नबीना है, तो कौन ये खाना खा पी के आ गई होगी और हमें हमारे लिए नहीं लाई, इसलिए हमने इनको कोई नहीं देना। तो वो अल्लाह ताला से नहीं डरते? कभी माँ ने भी ऐसे सोचा था, जब कमा के लाती थी और बच्चे घर पे होते थे, वो मुंह में कुछ नहीं डालती थी और हमेशा ला के बच्चों को दे देती थी। कोई भी उसको कोई खाना देता था ना, वो अपनी पोटली में लपेट के ना कहती थी घर जाके ले जाऊंगी और बच्चों को खिलाऊंगी और बच्चों के साथ खाऊंगी। तो फिर जो देने वाला होता है वो कहता है कि इसने खुद नहीं खाना, बच्चों को भी खाना थोड़ा सा और दे देता है, और वो बेचारी शेयर करती थी। इस तरह वो अपना गुजर बसर करती थी। अब वही औलाद है तो ये सोचती है कि पता नहीं माँ को कौन सी कमाई मिली हुई है, वो कहीं से बेचारी मांगती है, किसी से आगे फरियाद करती है। वो जो कोई ज़मीर जिनका जिंदा है वो देखते हैं कि बूढ़ी औरत वो कचरे में हाथ मार रही है, बीमार हो जाएगी, तो वो थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं। वो बस छीनो छानिए। और लालच का कोई एंड नहीं है, और लालच ऐसा इंसान को बर्बाद करता है ना दुनिया का छोड़ता है, ना आखिरत का छोड़ता है। खुदा न खास्ता अगर अब उनको ऐसी बीमारी लग जाए तो जिनके पास उनके पैसे भी ना हो, तो वो कैसे इलाज करेंगे और फिर बिलक बिलक के मर जाएंगे।
تو شفا تو اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے نا، تو اس شفا کا حق ادا کرنا چاہیے نا، صحت کا، نہ کہ کسی کو ستانا چاہیے۔ قرآن پاک کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، اللہ کے پاس ان کے لیے جنت ہے، اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، نکالے نہیں جائیں گے۔ جو صبر کریں گے، نیک عمل کریں گے، اللہ پر یقین رکھیں گے، ایمان لائیں گے، اللہ کے حکموں کو پورا کریں گے جو اللہ تعالیٰ حکم ابھی بتانے والا ہے، تو وہ جنتی ہیں، جنت میں رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا بنی اسرائیل کو، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے، کہ آپ نے نیک سلوک کرنا ہے، نماز کو قائم کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اپنے والدین کو ستانا نہیں ہے، ان کا دل نہیں دکھانا، ان کو گھر سے نہیں نکالنا، ان کو ذلیل نہیں کرنا، اور جب اپنے جو رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اور لوگوں کو اچھی بات کہنی ہے، اچھی بات کا حکم دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا تھا ان سے، اور نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، پیسہ جمع نہیں کرنا، اس میں صدقہ خیرات کرنا ہے، اور زکوٰۃ دینا فرض ہے، زکوٰۃ نکالنی ہے، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا ہے، جھکنے والوں کے ساتھ جھکنا ہے۔ تو انہوں نے وہ جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ، وہ اس کی پرواہ نہیں کی اور بدل دیا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے قہر و عذاب کے حقدار ہوئے، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گیا۔ تو اب ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سیم حکم دے رہا ہے کہ اس قوم کو میں نے حکم دیا تھا، انہوں نے یہ کیا اور ان کو یہ خمیازہ بھگتنا پڑا، اور اب ہمیں یہ حکم ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کے قہر و عذاب سے نہیں ڈرتے؟ کیا ہم نے بوڑھے نہیں ہونا؟ کیا ہم نے مرنا نہیں ہے؟ جیسا ہم کرتے ہیں اپنے والدین سے، کل کو ایسے ہی ہماری اولاد کرے گی، کیونکہ ہم اپنی اولاد کے سامنے ان کی تربیت کر رہے ہیں کہ بوڑھوں سے، ماں باپ سے ایسا سلوک کرتے ہیں۔ تو وہ جو کہانی تھی نا کھوری والی، کہ باپ کہہ رہا جا کھوری جا کے دادے کے اوپر ڈالیا ہے، سردی میں اتنی لیریں لگاتا ہے کہ سونے نہیں دیتا، تو جب بیٹا جاتا وہ آدھی ڈال کے آ جاتا ہے، تو کہتا کہ میں نے کہا تو تم ساری کھوری اس کے اوپر ڈال کے آؤ، ابھی بھی وہ چیخیں مار رہا ہے، ہماری آرام کو ڈسٹرب کر رہا ہے۔ تو بیٹے نے کہا نہیں باپ، آدھی میں تمہارے لیے رکھ رہا ہوں کہ تم نے بھی بوڑھے ہونا ہے نا، تو آدھی کھوری آدھا ہے جو ہے وہ میں آپ پر بوسہ ڈالوں گا، تاکہ تمہیں بھی نہ سردی لگے، تمہیں بھی ہم وہ مال پشو والے مویشی والے کمروں میں رکھیں گے، ایسا ہاتھ دے تو دوسرے ہاتھ لے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر آج اپنی ماؤں کو ستاؤ گے نا تو ستائے جاؤ گے، یہ لکھ کے رکھ لو، کہیں بڑے سارے رکھ لو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو خدا را ان ماؤں کو نہ ستاؤ، اور یہ بہت پیارے دن ہیں، ان رحمتوں کو ان کا خیال رکھو، ہو سکتا ہے ان کا اچھا خیال رکھنے سے آپ کے گھر میں اتنی برکت آ جائے، بیماریاں، پریشانیاں، ٹینشنیں دور ہو جائیں، روزی میں برکت آ جائے، ان کی دعاؤں سے آپ کے بہت سارے مشکلات حل ہو جائیں۔ یہ جو ماں باپ ہوتے ہیں یہ کبھی اپنی بچے کے لیے بد دعا نہیں کرتے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے کہ تم نہیں بد دعا کرتے نا، لیکن میں تو انصاف ہی کرتا ہوں۔ موقع دیندا اے دکھ دیدار ماندا ہے، موقع دیندا اے دکھ دیدار ماندا ہے، سب پیارا تو ود کے پیار ماں دا ہے، سب تو ود کے پیار ماں دے پیار دا ہے، زمانہ اس دی خدمت ہے کردا،
ਜ਼ਮਾਨਾ ਉਸ ਦੀ ਹੈ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਖਿਦਮਤਗਾਰ ਮਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਏ ਖਿਦਮਤਗਾਰ ਮਾਂ ਦਾ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਰੋਵੇਂ ਹਰ ਵਕਤ ਹਾਮੀ ਕਾਰ ਮਾਂ ਦਾ, ਰਵੀ ਹਰ ਵਕਤ ਹਾਮੀ ਕਾਰ ਮਾਂ ਦਾ। ਦੁੱਖਾਂ ਦਰਦਾਂ ਤੇ ਜਗ ਦੇ ਘੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੇਂਦਾ ਹੌਸਲਾ ਬਸ ਪਿਆਰ ਮਾਂ ਦਾ। ਦੁੱਖਾਂ ਦਰਦਾਂ ਤੇ ਜਗ ਦੇ ਘੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਦਿੰਦਾ ਹੌਸਲਾ ਬਸ ਪਿਆਰ ਮਾਂ ਦਾ। ਸਵਾਬ ਉਹਨਾਂ 7 ਹੱਜਾਂ ਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਸਵਾਬ ਉਹਨੂੰ 7 ਹੱਜਾਂ ਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਜੋ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਲਵੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਂ ਦਾ। ਸਵਾਬ ਉਹਨੂੰ 7 ਹੱਜਾਂ ਦਾ, ਹੱਜਾਂ ਅਕਬਰਾਂ ਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਜੋ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਲਵੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਂ ਦਾ। ਤੇਰੇ ਸਰ ਤੇ ਰੋਏਗੀ ਸ਼ਾਂ, ਤੇਰੇ ਸਰ ਤੇ ਰੋਵੇਗੀ ਸ਼ਾਂ, ਕਰਮ ਦੀ ਸਦਾ ਤੂੰ ਦੋਸਤਾ ਮਨ ਠਾਰ ਮਾਂ ਦਾ। ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਵੇਗੀ ਸ਼ਾਂ, ਕਰਮ ਦੀ ਸਦਾ ਤੂੰ ਦੋਸਤਾ ਮਨ ਠਾਰ ਮਾਂ ਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਆਂਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਮਾਂ ਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਆਂਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਮਾਂ ਦਾ। ਜੇ ਪੌੜੀਏ ਤੂੰ ਦੋ ਜਗ ਵਿੱਚ ਬਲਾਈ, ਨਾ ਦਿਲ ਤੋੜੇ ਕਦੀ ਗਮ ਖਾਰ ਮਾਂ ਦਾ। ਜੇ ਪੌੜੀਏ ਦੋ ਜਗ ਵਿੱਚ ਭਲਾਈ ਤੂੰ, ਨਾ ਦਿਲ ਤੋੜੀ ਕਦੀ ਗਮ ਖਾਰ ਮਾਂ ਦਾ। ਜੇ ਚਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਨਿਆਜ਼ੀ, ਰਵੇਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਾਬੇਦਾਰ। ਜੇ ਚਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਨਿਆਜ਼ੀ, ਰਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਾਬੇਦਾਰ ਮਾਂ ਦਾ। ਮਕਾ ਦਿੰਦਾ ਏ ਦੁੱਖ ਦੀਦਾਰ ਮਾਂ ਦਾ, ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਵੱਧ ਕੇ ਪਿਆਰ ਮਾਂ ਦਾ। ਰੱਬੀ ਰਹਮਹੁਮਾ ਕਮਾ ਰੱਬਯਾਨੀ ਸਗੀਰ, ربي ارحمهما كما ربياني صغير ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. پلیز اللہ کے واسطے اپنے ماں باپ کی قدر کر لیں. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے. تو ماں باپ کی خدمت کر کے دنیا آخرت میں سرخرو ہو جائیں, کامیاب ہو جائیں. آمین ثم آمین والحمد للہ رب العالمین. وڈا میرے تے روح نہیں آدا ہے. میں پکھی بانتے مدھی دے اڈ ونجا میں کو پیادا میں تیرا دیر ماں تو بھاگوا ہے. اما میں یہ کو جو ٹوریوں چاک تے گئی تے
ਆਇਓ 12 ਸੀਤੇ ਲਾਏ ਪਈ ਚੌਕ ਤੇ ਹੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦੋਤਰਾ ਵਦਾਈ ਐਸੇ ਚੋਰ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਦੇ ਡਾਈ ਹੂੰ ਅੱਗਾਂ ਗਈਆਂ ਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ है दुआ मेरी मां दी कबर मेरे अल्लाह पाक सोनिया पर नूर रखे बरसन रब दिया रहमतां हर वेले साया रहमत दा रब्बे गफूर रखे तेरी कबर फुलां दी सेज होवे हर बला मौला तेथों दूर रखे सज्जे हथ विच होवे अमाल नमा काली कमली दे थले हजूर रखे